Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari 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 Yashodanandana Braja Janaranjana 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 Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yamuna Tira Jaya Vanachari Jaya Yamuna Tira Jaya Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये ततो जयेमुदीरये श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी श्रद्धालु धर्मानुरागी प्यारे वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है। परम पावन तिथि कृष्ण जन्माष्टमी कल है। तो किसी भी उत्सव के एक दिन पूर्व आगे के दिन को आदिवास कहते हैं, जिसमें वैष्णव मन से तन से धन से तैयार होते हैं उस उत्सव में सेवा के लिए। और आदिवास में मुख्य होता है भगवान का कीर्तन। वैष्णव संत का शास्त्रों से सार संदेश यह है कि कोई भी उत्सव हो उसका प्राण है, जीवन है कीर्तन और कथा। अगर भगवान का कीर्तन और भगवान की भागवत से कथा महिमा नहीं है तो उत्सव प्राणहीन है। जैसे उत्सवों में सजाया जाता है घर को, आंगन को, शरीर को, मंदिर को, और भोजन होता है, सबसे मिलन होता है। लेकिन आप सभी वैष्णव परिवार संसार में है तो एक बात को समझते होंगे कि आपके घर में भी छोटे मोटे उत्सव आते ही होंगे, शादी ब्याह के। उसमें हम परिवार वाले मिलते हैं और साथ में आनंद करते हैं। लेकिन महत्व का क्या है? उत्सव में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों का परस्पर प्रेम भाव, साथ में रहना, उत्सव करना, इसका मतलब यह है कि हम सबका भगवान में प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े, और भगवान के नाते हम सबका परस्पर प्रेम बढ़े, क्योंकि धर्म का सार प्रेम है। भाव का दूसरा नाम प्रेम है। लेकिन संसार में रहते रहते, व्यवहार व्यवसाय करते करते हम में थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब मसाला ज्यादा हो गया। तो जो मुख्य वस्तु है स्नेह, प्रेम, ये घट रहा है। तो किसी भी संबंध का सार है स्नेह, एक दूसरे के प्रति स्नेह, सेवा भाव। और बताओ गलती किससे नहीं होती? जो करता है उससे ही होती है। कोई कहता है कि प्रभु जी ये माता जी से गलती नहीं हुई, ये प्रभु से नहीं हुई, मतलब वो सोया होगा। सेवा में सेवा करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। इसलिए नजर जो है वो गुणों पर होनी चाहिए। तो भगवान राधा नील माधव बड़े सुंदर सज रहे हैं। भक्तों ने श्रृंगार किया है, हमारे कीर्तन प्रभु गा रहे थे, नजर न लग जाए। अब कालिया बीड़ वालों की लग जाए तो भी कोई चिंता नहीं है, लगी जाए। और पूरे जगत के नाथ जगन्नाथ हमारे बोर तलाव से आए हैं पुराने। बोर तलाव माथी कोई आवे तो एम थाय के पियर माथी कोई आव्યું છે।
કારણ કે જૂનું આનંદ થાય. તો ભગવાન જ ત્યાંથી આવ્યા છે અમારે ઢોલા પરિવારમાંથી. બસ જે મંદિરમાં ભગવાન છે એ ભગવાન કણ કણમાં છે, અને એ જ ભગવાનને આપણે હૃદયમાં જે છે એને એની પ્રત્યે ભાવ અને પ્રેમ પ્રકટ કરવાનો છે. આપણા બધાના હૃદયમાં આ જ ઠાકોરજી છે, પરમાત્મા રૂપે, શક્તિ રૂપે, સાક્ષી રૂપે. બસ આપણે આંકડો જે 36નો છે એની હારે 63નો ઊંધો કરવાનો છે, અને એની માટે શાસ્ત્ર, સાધુ, સંતનો આધાર છે. तो बहुत साधुवाद जिन्होंने भी भगवान के इस उत्सव में सेवा किया. सेवा करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है. सेवा करवाથી આપણું તન, મન, ધન શુદ્ધ થાય છે અને પ્રભુની કૃપા મળે છે. અને બીજા સમાજ માટે એક શિક્ષા, સંદેશ મળે છે કે શ્રેષ્ઠ પુરુષો જે કરે પાછળવાળા એવું શીખે. તો માનવ જીવન રૂડું રૂપાળું ઠાકોરજીએ આપ્યું છે, અને એમાંય તે સારો પરિવાર, સારા સંસ્કાર આપણે ગુજરાતીઓને વિશેષ કૃપા છે દ્વારિકાધીશની. અને નરસિંહ મહેતાને લીધે છે, જેણે ભગવાનને શામળિયા શેઠ બનાવ્યા. માખણ ચોર ને શામળિયા શેઠ લખીને કાગળ નરસિંહ મહેતાએ લખ્યો ઊંડી. ભગવાનને વિચાર કર્યો કે આરો શેઠ મને કોઈ કીધું નથી, પણ ગુજરાતનો માણા એક ભગત છે જે મને શું કહે છે, શેઠ. તો ભગવાન દ્વારિકાધીશ નું આધાર કાર્ડ એ વખતે બન્યું હોત તો ગુજરાતનું જ બન્યું હોત ને. હા, સ્ટેટ તો ગુજરાત જ લાગે ને. પિનકોડ દ્વારિકાનો જે પણ હોય, આમ તો વિશ્વનો ધણી છે, માલિક છે, બ્રહ્માંડ અધિપતિ, પણ આધાર કાર્ડ ગુજરાત દ્વારિકાનો છે. કૃષ્ણ વસુદેવ યાદવ, મુકામ પોસ્ટ દ્વારકા વાયા જામનગર, રાજકોટ, જે કરવું હોય. ગોમતીનો કાંઠો એને આપણા દ્વારકાધીશનું મંદિરનું એડ્રેસ લખવું હોય તો ગોમતીના કાંઠે. સીડી તો મને નથી ખબર કેટલી છે એની, પણ એવી રીતે ભગવાનનું એડ્રેસ બને, લોકેશન સેન્ડ કરે બધા અત્યારે. તો ભગવાનને ગુજરાતી દ્વારિકા પ્રત્યે સ્પેશિયલ ભાવ છે, એનું કારણ ભક્તો છે. અને એ ગુજરાતમાં આપણે હોવાથી એ ભક્તોના સંબંધે આપણી ઉપર પણ મહેર છે. એટલે કાઠિયાડી ભાષા શું કે મહેર છે, એટલે તે વરસાદના લીલા લહેર છે. અને જે આ ઉત્સવમાં નથી આવતા ત્યાં કાળો કેર છે. એ તો ઘરે ઘરે છે આમ તો, પણ એ લહેર ને એ મેર રાધારાણીની દયા કૃપા હોય તો થાય. સુંદર વેણી નાખીને બેઠા છે રાધારાણી. એકવાર નિકુંજમાં રાધારાણી, લલિતા, વિશાખા આદિ બધી સખીઓ ભગવાન શ્યામ સુંદરની વાટ જોતા હતા કે હમણાં આવશે એટલે નિકુંજમાં ઝૂલન ચાલુ થશે લીલા. તો ભગવાન થોડા વ્યસ્ત વ્યસ્ત હાંફતા હાંફતા આવ્યા. તો લલિતાજીએ કીધું, મહારાજ કેમ મોડું થયું? ભગવાન કે થોડો સામાન લેવાનો હતો ને એટલે વાર લાગી. શું સામાન લેવાનો હતો? તો ભગવાને વ્હાઈટ જુહી નથી અહીંયા, ઓલા વ્હાઈટ ફૂલ આવે ને નાના એવા હોય, એની પાંખડી કોમળ, ઓલી વેણીમાં નાખે, ખબર, એની સુગંધ બહુ આવે. નાના હોય પણ સુગંધ બહુ આવે. અને અમુક મોટા મોટા હોય ગોટા, પણ કાંઈ લેવા જ નહીં. આ ભક્તોમાં એવું હોય, આમ જીમાં સેવા બહુ અમુક, અમુક મારી જેવા ખુરશીમાં હમાય નહીં એવા હોય, પણ તમે કાંઈ કરે નહીં, એટલે સુગંધ વગરના હોય એમ ફૂલ. પણ ઓલી જુહી વ્હાઈટ કલરનું આવે ને એ બહુ સુગંધ હોય એમાં.
તો ભગવાનની જુહી પુષ્પ લઈને આવ્યા હતા અને હાથમાં એક સુંદર સુવર્ણનો દાંતિયો હતો. કંગી દાંતિયો, હોનાનો દાંતિયો હતો, પીળા કલરનો એકદમ. આપણે તો હોનાના દાંતિયા ન બનાવીએ કે, પણ ભગવાન માટે તો લક્ષ્મી એની ઘરવાળી છે, એને શું વાંધો છે. તો ભગવાન શ્યામ સુંદરે કીધું કે જો આ દાંતિયો લેવા ગયો હતો અને આ જુહી પુષ્પ વીણતો હતો. શું કામ? એ કે મારે રાધા રાણીની વેણી ગૂંથવી છે, શિંગાર કરવો છે. લલિતાજીએ કીધું અહીં મૂકી દો એ દાંતિયોની, અને જેની લાઈન હોય નહીં કરાય એમ. અમારા પ્રિયાજીના રેશમી કોમલાતી કોમલ સ્નિગ્ધ સુંદર કેશ, અને તમને એ નહીં ફાવે એટલે રેવા દે. તો લલિતાજી હાથમાંથી દાંતિયોની લઈ લીધું એટલે ભગવાન થોડા, કોઈ માણસ ઉત્સાહ ભાવથી આવે ને કોઈ કહે બેસી જાઓ, તમને ખોટું લાગે ને. પણ આગે વાંધો એ છે કે સારું તમને ખોટું લાગે તો એ બીજાને ખોટું લાગે એવું જ કરો. એટલે હું આમ બદલો લેતા છો કે અમારે વીતી તમને વીતવી. આપણે સમજવું જોઈએ કે કોઈ આપણને રોકે ટોકે તો આપણને નથી ગમતું, તો આપણે કોઈને પણ એ કરતા પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ કે ધર્મ આને કહેવાય. ધર્મ એને કહેવાય કે જે આત્માને આનંદ એટલે કે તમને આવે છે, સુખ મળે છે, તો બીજા પણ એ જ આત્મા છે, એને પણ એવું જ કરો કે એને આનંદ અને સુખ આવે. પછી કંઈક કરવું છે તો પણ પ્રેમથી વિવેકથી વિચારીને. આ વિવેક હોવો જોઈએ. ભગવાને કીધું બેસી જાઓ, તો ભગવાન એક પુષ્પોની ગુલાબ પાથરેલી પથારી હતી, સખીઓએ સજાવી હતી, ત્યાં બેસી ગયા. તો રાધા રાણીને ગમ્યું નહીં. પ્રિયતમ ઉદાસ થઈ જાય, આટલા ભાવથી આવ્યા હતા તમારા ભાઈ, મોટા ઉપાડે આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં, કેટલો ભાવ લઈને આવ્યા ભગવાન. તો રાધા રાણી બહુ દયાળુ છે, કરુણામયી સરકાર છે. પૂરા વૃંદાવનમાં પશુ પક્ષી વૃક્ષ પત્તા ઝાડવા ફૂલ દેવી દેવતા ઋષિ મુનિ ગંધર્વ નાગ કિન્નર ચરાચર સૃષ્ટિ વૃંદાવનની બધા જ શરણાગત, આપણે કહીએ ને દીવાના, લૂંટ ગયે. કોની ઉપર? રાધા રાણી ઉપર. શેના કારણે? એ રૂપાળા છે એટલે. રૂપાળા તો સખીઓ એનાથી કઈ ઓછી નથી, પણ એનો સ્વભાવ બહુ રૂપાળો છે, સરળ અને સરસ, મૃદુ, કૃપાળુ, હંમેશા સામેવાળાનો આનંદ અને સુખ વિચાર. મને એમ થાય કહેવાનું મન કે જન્માષ્ટમીમાં રાધા રાણી આપણી બધા ઉપર કૃપા કરે કે એવો સ્વભાવ બને, મતલબ એવું બને. એનાથી મોટી તો કોઈ ગિફ્ટ નથી. રિયલ બ્યુટી ઇઝ ઇનર, અંદર સાચી સુંદરતા છે, અને એ છે સ્વભાવની સુંદરતા. અને પ્રિયાજી એના ખજાનાના ધની છે. એટલે એ હળવેથી ઊભા થયા અને ભગવાન બેઠા હતા ને ભગવાનના ખંભે, જમણા ખંભે ડાબો હાથ રાધા રાણીએ મૂક્યો અને કીધું મૂંઝાવમાં, મને નથી ખબર તમને શિંગાર આવડે છે કે નહીં આવડે, પણ હું આ સેલ્ફી ફોટા ને એવું નહીં લઉં, તમે કરો. તમે આમ મોળા, કારણ કે આમ મને ખબર તમે કરશો તો એમાં કાંઈ મતલબ. રાધા રાણી થોડા એ કે ચિંતા નહીં કરો, એ વિશાખા લાવતો એ દાંતિયો લાવી પુષ્પોની વેણી, આપણે એનો શિંગાર કરવા દે. તો રાધા રાણીએ કીધું કે તમે કરો, તો ભગવાનને તો આમ કે ને હરખ થાય ને માણસ સાવધાન, એ કેટલા એનો હરખ વીકતો જાય. ફોર્મમાં જે ભગત હોય ને એનાથી આગું રહેવાનું. તો ભગવાન તો પરમ પ્રસન્ન. એ કે આ વિશ્વમાં આજ સુધી કોઈએ એવી વેણી કે એવી તમારા વાળ નહીં ગૂંથ્યા હોય એવા હું ગૂંથી દઉં. તો બધી સખીઓ હસે છે, આવી રહ્યું. પોતાના વાળ કોઈ દી એને કાળા વાંકળી આડા નવળા વિખરાડેના પડ્યા હોય, અને અમારી રાધા રાણીના શું કરશે? તો બધી સખીઓ રાધા રાણી કીધું એટલે આવવું તો પડે, દાંતીઓ દેવાનું દેવા. અને બહુ સલાહ આપી કે જોજો ધીરે ધીરે, વાળ ખેહાય નહીં. વાળ ખેહાય ત્યારે બહુ બળે કે મતલબ દુઃખ લાગે, જળજળિયા આવી જાય. અને તમે ધ્યાન રાખજો એમ. ભગવાન કે સલાહ ઓછી આપો, કામ કરવા દે ને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એ સોનાનો દાંતિયો અને કમળથી પણ કોમલ કૃષ્ણના કર કમલ છે એ રાધા રાણીના હાથમાં, રાધા રાણીના માથામાં જ્યારે એ આંગળી, ભગવાનને કંગીની વાસ્તવમાં જરૂર નથી. કૃષ્ણ કલાકાર, કારીગર, અખિલ કલા જાણવાવાળા છે.
એને રાધારાણીના શ્રી વાળમાં પોતાના કર, તો પ્રિયાજીને પરમ સુખ આનંદ મળ્યો. આ પણ એક સુખ છે. પોતાના માણા માથે હાથ ફેરવે ને, પોતાના લગભગ માથે બીજી ભાત નો ફેરવે. માથે હાથ તમે ફેરવા દેશે પણ બીજી રીતે. આ જે એક અલૌકિક આનંદ સુખ છે, અને આની આશા હોય છે સામે પક્ષે. તો પ્રિયાજીને બિહારીને હાથ ફેર્યા તો રાધારાણી પરમ આનંદ, આહલાદીની શક્તિ છે. પર તો સારા નિકુંજમાં એક અલગ વાતાવરણ, પ્રેમનું, આનંદનું, રસ નીતરવા માંડ્યો. આમ કે ને રસનું, અમૃતની વર્ષા થવા માંડી. પ્રિયતમ પરમ આનંદમાં. એવામાં લલિતાજી માથે ઉભા છે કૃષ્ણ, કે ધ્યાન રાખે એમાં કઈ કષ્ટ ન થવું જોઈએ. અને વિશાખાજી આગળ શું કહેવાય, સિંગાર થતો હોય તો આગળ શું જોઈએ? કાચ, દર્પણ. એને પોતાને જોવા જોઈએ કે હું થાય. તો લલિતાજી, વિશાખાજી આગળ દર્પણ લઈને ઊભા છે. લલિતાજી કૃષ્ણની બાજુમાં ઊભા છે. પ્રિયાજીને બેસાડી અને ભગવાન સાઈડમાંથી, ક્યારેક પાછળથી. કૃષ્ણ બ્યુટી પાર્લર. કૃષ્ણનું સ્વયંનું કલા તો બહુ જાણે છે ભગવાન. આજે 64 કળા ભણાવવા ગયા હતા ને સાંદીપની આશ્રમમાં, એમાં એક કળા આ હતી, કેશને ગૂંથવામાં, અલગ અલગ સ્ટાઇલથી ઓળવામાં અને એને સજાવવામાં કૃષ્ણ બહુ ઉસ્તાદ, બહુ માસ્ટર છે, ગુરુ છે. અને બહુ હળવેથી, પ્રેમથી. તો એવા વિશાખાજીને રાધારાણી ઈશારો કરે છે કે મને નહીં, વાહેવાળો દેખાય એમ. કારણ કે એને જોવા હોય ને તો આમ તો જોઈ ન કે, તો કાચમાં તો જોવાનું હોય ને. તો વિશાખાજીએ જોડો દર્પણ ઉપર કરે ને એટલે પાછળનું દેખાય. આપણે ઘણા ખબર વાહે વાળો બલકર દેખાય, એવું કરે અહીંયા કંઈક કરજે, એમ કરો છો ને તમે. થોડો કાચને અપ કરવામાં આવે તો પાછળથી દેખાય, પોતાનો સિંગારે દેખાય, અને જે કરવાવાળા છે શ્યામ સુંદર એ પણ દેખાય. તો લલિતાજીએ જેવો દર્પણ ઉપર કર્યો ને, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું કમાલ કર્યો. એ જે વાળની સજાવટ હતી એમાં એ વાળની લટોમાં રાધા લખી નાખ્યું, આર અક્ષર. અને એ જે ફૂલ હતા ને, જે વ્હાઈટ કલરના જોઈ, એનાથી વાળમાં કૃષ્ણ લખાણું. કારીગર તો છે જ. ઓલું છે ને ગીત, શું છે, અલકાવલી પર અલખ લખી દો, લાવ હથેળી શ્યામ લખી દો, હૈયે હરિવર નામ લખી દો, આંગળી ઉપર આતમ પ્યારો, કરય ઉપર કીર્તાર લખી દો, લાવ હથેળી. નિકુંજમાં એકવાર રાધારાણી બેઠા હતા ને, તો એક જ્યોતિષી આવ્યો. હાથ જોતા હોય ને તો લલિતાજી પકડીને લાવ્યા કે જોવો ને મારી સખીનો હાથ. તો ઓલી જ્યોતિષીએ જોયો કે હાથ તો બહુ સરસ, ગોરો રાધારાણીનો ગોરો હાથ છે. પછી હાથ જોઈને રાજી થયો ઓલા જ્યોતિષી. પછી થોડું મુખ મલિન થયું. તો રાધારાણી કે કેમ, કઈ હાથમાં રેખામાં ગડબડ છે? એ કે તારો હાથ ગોરો છે પણ તારી હથેળીમાં કાળો છે. गोरी तेरा हाथ तो गोरा है लेकिन तेरी हथेली में श्याम है. मतलब तो ये तो कि इस दुखनी बात नहीं, ये तो महा सुखनी बात है. श्याम सुंदर તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કૃષ્ણ શ્યામ વર્ણના છે, નીલમણી, નીલમ, એક બ્લુ કલરનો તમે ડાયમંડ જોયો હોય નીલમ, અને એમાં શાઇનિંગ લાઇટ ભરવામાં આવે. જેવી રીતે આકાશમાં વાદળા હોય બ્લુ કલરના અને એમાં લાઇટ થાય વીજળી, એવા ભગવાન ચમકે છે. આ તમે હું જે ઓલા બ્લેક વાળ ને ટી શર્ટ પહેરી એવા નથી ભગવાન. નીલમણી છે. નીલાંબુજ શ્યામલ કોમલાંગો. શ્લોકોમાં વર્ણન જુઓ ભગવાન રામનું, શ્યામનું, તો તમને સમજાય. ઓકે. તો રાધારાણી કે એમાં ચિંતાનો વિષય નથી. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. ऐसे बड़ा प्यारा भजन है. ये भजन ની છેલ્લી લાઈન કે આખું ગાઉં છું. છેલ્લી લાઈન
ચુંદડી ઉપર ચિત હરનારો પાલવ પર પ્રીતમ લખી દઉં, શ્રાવણ મહિને ભીતર ઉપર રોમે રોમે રસરાજ લખી દઉં, લાવ હથેળી શામ લખી દઉં હૈયે હરિવર. તો ઓકે, બધું ઘણું છે, તમે એનું ચિંતન કરી શકો. રાધારાણી પરમ પ્રસન્ન થયા કે જે રોમ રોમમાં અણુ અણુ શ્યામ સુંદરને સમર્પિત છે રાધાજીનું. અને એ વેણીમાં ભગવાન શું લખે છે? ડિઝાઇન બનાવી છે, કારીગરથી સજાવ્યું, અને એમાં લખ્યું છે કૃષ્ણ. અને ઓલા પણ રાધા નથી, પણ રાધા આભાસ થાય છે, વાળને એવી રીતે આમથી આમ. હવે તમને ખબર છે, ઘૂંસું કરતા હોય ને એના ન ખબર હોય. અને આપણે હારા ઘૂંસું બહુ કરે ગુજરાતી બાયું ને ભાઈઓ બધા. હો, આમાં દાંત નહીં કાઢતા હતા. ઓલા બજારમાં કરે, આ ઘરે કરે. શું કરે? ઘૂંસ. ઘણા તો રમતમાં જન્મમાં બાળપણથી જ ઘૂંસું જ કરતા હોય નકરી. હારા મોટા થાય, સાધુ થાય તો ઘૂંસું જ ચાલુ હોય. એટલે ઘૂંસ નહીં કરવાની. ઓકે, ઘૂંસનું હિન્દી ગોતવું પડશે મારે અંગે. અને એક વાત છે કે જો ઘૂંસ થઈ જાય, કરવી ન હોય પણ થઈ જાય. થઈ જાય છે ને તમારે સંબંધમાં, ઘરે, વાળમાં, ધંધામાં. ન કરવી હોય પણ સમય કરવી પડે છે અથવા થઈ જાય છે, જે પણ કારણ હોય. જ્યારે જ્યારે ઘૂંસ થઈ જાય ત્યારે ઝટકા નહીં મારવાના. એને હળવેથી કામ. ઘૂંસું થાય ને જ્યારે બી સંબંધ હોય, વાળ હોય, ત્યારે ઝટકા મારે મેળ ન પડે, એને ધીરે ધીરે ઉકેલવી પડે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ. આ એક નાનો એવો સંદેશ છે, કારણ કે એમાં તૂટી જાય. શું થાય? એ પેલું ઘૂંસ તૂટેલી બહાર આવે. વાળ એમ ઘૂંસું થયા જ કરે ને વાળ ઓછા જ કર્યા કરે ને તો ટોલો થઈ જાય. એટલે ઘૂંસું તો થાય, પણ ધીરે ધીરે માતાઓ કેમ આમ આમ કરતા છેલ્લે થોડીક ઘૂંસ તો રહે જ. એમ નાખી દો. એ પછી ભલે બાજુવાળાની બાલ્કનીમાં ત્રીજા ઘરમાં જાતી, એનો વાંધો નથી, પણ એ ભલે જાતી. તો રાધારાણીના સુંદર વેણી શિંગાર કર્યા ભગવાન શ્યામ સુંદરે. અને પછી કીધું આવો જોઈ લો. હવે બધા કે ને સરપ્રાઈઝ. લલિતાજી રાધારાણી બાજુ વધારે હોય, પણ એને કાન પકડીને કેવું પડ્યું કે સુંદર શણગાર સજા. તો ભગવાન કે આપો માર્ક. અને આપણું ઓપનિંગ કર્યું બ્યુટી પાર્લરનું, તો બીજા કોઈને ઘરાક બેહવું હોય તો વાંધો બધી સખીઓના કરી દેશે. અને ફ્રી ઓફ ચાર્જ, પ્રેમ મૂલ્ય છે બસ. અને તમે બધા બસ મને ઓલા હું કે ને માર્કિંગ રેટ આપીને જાઓ, રેન્ક આપીને જાઓ બસ. આપણે તો ખાલી સબસ્ક્રાઇબ જોઈએ છે એમ. અત્યારે કે મોડર્ન એજમાં બધાને શું જોઈએ? ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કરે. નવરાઓ એમ અત્યારે બધાને શું જોઈએ? એમાં રસ છે. તો ભગવાન કે બસ રેન્ક સબસ્ક્રાઇબ કરો બસ, બીજું કઈ નથી માંગ તમારી પાસે, નામ જોઈએ છે બસ. ત્યારે લલિતાજીએ કીધું કે આ તો કાંઈ જ નથી. લાગે છે કે તમને રાધારાણીએ શીખવાડ્યું લાગે છે. આ અમારી પ્રિયાજીના વાળ જ એવા છે, આ અમારી પ્રિયાજીનો શક્તિ એવી છે, અને તમને એની પ્રત્યે પ્રેમ છે ને એટલે તમારથી થઈ ગયું છે, બાકી તમને ફાવતું. અને આ વાત હકીકત ભક્તો માટે સાચી છે. આપણને કાંઈ ફાવતું નથી. આ કનૈયાની કૃપા છે કે આ બધું ફાવી ગયું છે. ફવરાવા વાળા કોઈ છે તો એનું પ્રમાણ રાધારાણી કીધું હું હવે શિંગાર કરીશ. કોનો? શ્યામ સુંદરનો. તો સીન એનો ઈ છે બહારનો, પણ હવે બદલાઈ ગયા છે. કૃષ્ણ આગળ છે, પ્રિયાજી પાછળ છે. અને રાધારાણીએ કૃષ્ણના વાળમાં વેણીથી રાધા લખ્યું છે, આ બાજુથી રાધાના વાળમાં કૃષ્ણ લખ્યું છે. સખીઓ આમથી જોવે તો રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ દેખાય, પાછળથી જોવે તો રાધા કૃષ્ણનું નામ દેખાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરિમાં અને એના નામમાં કોઈ અંતર નથી. બધેથી રાધા કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. નિકુંજમાં પરમ મહોત્સવ થયો. અને ત્યાર પછી બેમાં કોનો શિંગાર સુંદર અને કેમ, તો લલિતા વિશાખાએ સંવાદ ચાલુ કર્યો. એક વેણી ગુંથન લીલા
સુરદાસજીએ, રાધા બાબાએ બહુ સરસ પદમાં લખી. મેં તો તમને થોડું એક જરાક લટ જો એટલે મેં કહી દીધી આ વાત તમને. પણ એ બાને આપણે વૃંદાવનમાં રહ્યા હે ને, નિકુંજમાં રાધા શ્યામ ભગવાન, આનાથી આપણે પાવન થાય અને પ્રેરણાય મળે આપણને કંઈક જીવનમાં. થોડીક લૌકિક વાત હારે ભેળી, થોડી સંદેશ પણ મળે, સુખ મળે. અને બસ આ જ છે જીવન. આજનો નહીં, વરહનો નહીં, આત્માને ભવો ભવનો થાક આ કથામાં ઉતરી જાય છે. કથાનું ઊંધું કરો એટલે થાક જ થાય ને. થાક ઉતારે ઈ કથા, અને જ્યાં નથી કથા ત્યાં નકરી વ્યથા. ત્યાં શું છે? સંસારની ચિંતા, વ્યથા. એટલે સંતો વ્યથામાંથી કથામાં લઈ જવાની પ્રથા પાડે છે. એટલે વ્યવસ્થા કરે છે આપણી માટે. આપણા આંગણે, આપણા ગામમાં, આપણા ઘરે આવી અને આપણને વ્યવસ્થા આપે છે. આવા વૈષ્ણવ સંતોને સાથ દેવો, સેવા કરવી, ઉત્સવોમાં ભાગ લેવો, આ કૃષ્ણની કૃપા પામવાનો એક માર્ગ સાધુ સંતો દ્વારા પ્રથા થઈ છે. શીલ પ્રભુપાદે આ પ્રથા આખા વિશ્વમાં પ્રચારિત કરી છે, આખા વિશ્વમાં. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મધુરાતિ મધુર મંગલમય લીલાઓને શ્રવણ કરવી, કીર્તન કરવા, આ ઉત્સવનો શું છે? પ્રાણ છે. ઉત્સવનો પ્રાણ. અને જેણે જેણે સેવા કરી છે, એક ઓલું ભજન છે ને, ચુન ચુન કે કલિયા જિસને બંગલા તેરા બનાયા. જેણે જેણે ફૂલ વીણ્યા, હાર બનાવ્યા, વસ્તુ લેવાય, આ બધું સેવામાં તો કર્યું જ. ઉન હાથો પે મેં સજ કે, ઉન હાથો પે મેં વારી, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी. उस भजन में जेने जेना हाथ, जेनु तन मन धन भगवाननी सेवामां लाग्યું એ બલિહારી છે. દેવતાઓ પણ આની માટે તરસે છે. આ કેવલ વૃંદાવનમાં ગોપીને બ્રજવાસીઓની ધન સંપત્તિ છે, જે આપણને મનુષ્યોને સંત ગુરુ કૃપાથી મળી રહી છે, મળી રહી છે. આ આપણું સૌભાગ્ય છે. આમાં આનંદ લઈ લેવો જોઈએ. તો લીલા લહેર. તો ભાગવતમથી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ઉપલક્ષમાં આપ સૌ ભક્તોને ભગવાનનું સ્મરણ ચિંતન થાય અને ભગવાનની કૃપા પામો, એટલા માટે 3 દિવસીય ભાગવત એક અધ્યાયનું ચિંતન કરવાનો વિચાર કર્યો હતો. એમાં ભગવાન કૃષ્ણની બાળ લીલા 10મા સ્કંદના 7મા અધ્યાયથી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. આજે તો એ શકટને ભાંગી જ નાખવો છે, કારણ કે કાલ આપણે ઘણું કામ છે. તો 2 દીથી હું એમના ઘણાને લપય લાગતું છે કે આ લપ કરે છે. કાંઈ વાંધો, જેને જે લાગે કે બધાને રાજી કરવાનો સમર્થ અમારામાં નથી. બધાને રાજી કરીએ કે એવી શક્તિ નથી, પ્રયાસ. પણ અમે તો નિજાનંદ માટે સ્વયંનું ભજન, પ્રેમ, ભક્તિ ભાવ વધે, અને જે ભક્તો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ સમર્પિત છે એની કંઈક સેવા થઈ જાય, એટલા માટે નાનું એવું કામ છે, આ કરીએ છીએ. તો આવો, રાધા કૃષ્ણ નિકુંજ વેણી ગુંથન તમને યાદ રહે. લીલા એટલે મેં થોડીક કીધી. અને હવે આદિવાસની હું વાત કરતો હતો કે એક દિવસ આગળ આવું તૈયારી હોવી જોઈએ. ભાવ જાગે ભક્તોને, સેવામાં ઉત્સાહ અને આનંદ જાગે, અને કાલ શું કરવાનું છે એની બધી માહિતી મળે, અને શું તૈયારી કરવાની છે એની માટે આ ઉત્સવ આદિવાસનો રાખવાનો હોય છે. તમને આ શબ્દ પહેલી વાર ઘણાએ સાંભળ્યો છે. આ એક શાસ્ત્રીય સાહિત્યિક શબ્દ છે, અને આ ઉત્સવની આગળ હોય. તમે કોઈ વિદ્વાનોને, સારા સ્કોલર જેને કહેવાય, પંડિત, એમના ઉત્સવો અને એમની પ્રવચન સાંભળો તો તમને આ શબ્દ મળશે, આદિવાસ. ઓકે, આદિવાસ ઉત્સવ. આદિવાસ હોય ને ઉત્સવને દિવસે શું હોય? ઉપવાસ. આદિવાસ અને ઉપવાસ, અને પછી નંદ ઘેર આનંદ ભર્યો ધબાકા, પછી જમો. તો આદિવાસ ઉત્સવ અને પછી ભોજન હોય, આવી રીતે સિસ્ટમ છે. ઓકે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મથુરામાં દેવકીના હૃદય ઉદરમાં છે, તો દેવકીની જેલ કાળી કંસની ધોળી થઈ ગઈ, ચમક આવી ગઈ,
અને શિવ, બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણ, નારદ જેવા દેવતાઓને ઋષિમુનિઓ મથુરાની જેલમાં ઊભા રહી ગયા, આકાશમાં પુષ્પ વૃષ્ટિ કરે છે અને સુંદર સ્તુતિ કરે છે. આ પણ કહેવાય અધિવાસ, કે ભગવાન આવતા પહેલા ભગવાનની સ્તુતિ, પ્રાર્થના. આવો ગોપાલ तरस रहे नैना, हे कन्हैया कब आओगे, पधारो पधारो, सुस्वागतम कृष्ण. अलग अलग जेवो जेनो भाव. તો આદિવાસના બધા ભાવો છે. તો આપણે તૈયારી, આવો પધારો, અમારા ગામમાં આવો, અમારી આંગણે શેરીએ આવો, અમારા ઘરમાં આવો, અમારા દિલમાં આવો, હમ તુમારે હે પધારો. આ ભાવ એટલે સંસ્કૃતમાં હું તમને આપણી રીતે આવો પધારો, સ્વાગતમ, સેવામાં તૈયારી, આ બધું આદિવાસ સ્તુતિ એમાં ગણાય. તો ઓકે, હું આદિવાસ ને મેણી ગુંથન લીલાને વંદન. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ. 15-20 મિનિટ આપણે કથા પૂરી કરી દો. દસમ સ્કંદ 7મો અધ્યાય, શ્લોક સંખ્યા 7, 10, 7, 7, 6 સુધી કાલ ચર્ચા થઈ હતી થોડી. ઓકે, આમ તો 5 સુધી થઈ હતી પણ 6 એ લઈ લેશું. ઓકે, 7મો એક શ્લોક બોલીએ. તમારી પાસે અગર ફોનમાં ભાગવતમ ન હોય તો તમે થોડું ધ્યાનથી સાંભળો અને પ્રયાસ કરો પાછળ પ્રેમથી બોલવાનો, જેટલું પકડાય એટલું. અને એક વાત ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે આપણને ન ફાવતું હોય તો વોલ્યુમ ઓછું હોવું જોઈએ, કારણ કે બીજાનું ફાવતું હોય ને એ વિખાઈ જાય. આ એક વિવેક હોવો જોઈએ. આપણે પ્રયાસ કરીએ તો ફાવતું હોય થોડું વાંધો નહીં, વોલ્યુમ વધારે રાખે. ન ફાવતું હોય થોડું એમ કરવાનું. આપણે ઓલું પેલા ગીત ના આવડે ને તો પછી છેલ્લે નથી આવડતું સંગીતમાં હોય છે એમ સંગીતમાં હોય જવાનું, પણ સ્લો મોસમમાં. ઓકે. અધા શયાનસ્ય શિશોરનલ્પક પ્રવાલ મૃદુંઘ્રી હત વ્યતર્તત હતમ વ્યવર્તત વિદ્વંસ્તનાના રસકૂપ્ય ભાજનમ व्यस्तस्तचक्राक्ष विभिन्न कुबरम. और एक बार कष्ट करें. अधा शयानस्य शिशोरनुल्पक प्रवाल मृदुंघ्री हतम व्यवर्तत विद्वंसनाना रसकोप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम. शब्दार्थ हिंदी में है, आप लोग आवृत्ति करिए, मेरे पीछे बोलिए. अध शयानस्य, गाड़ी के नीचे सोए, छकड़े के नीचे सोए. गाड़ी को, बैलगाड़ी को बलदगाड़ा ने हिंदी में छकड़ा के, छकड़ो के, बुलक कार्ड अंग्रेजी में प्रभुपाद ने किया. शीशो बालक का, अन गाड़ी, अल्पक अधिक बड़े नहीं, प्रवाल नई पत्ती की तरह. पत्ती ये झाड़ में जे હોય ને નાની પેલા ઉગે એને પ્રવાલ કે
छोटी सी पत्ती को कोमल कूपड़ ने संस्कृत में प्रवाल, मृदुंग्रिहतम, उनके सुंदर मुलायम पांवों से मारी गई। व्यवर्तत, उलटकर गिर गई। विध्वंसत, बिखर गई। नाना रसकुप्य भाजनम, धातुओं के बने बर्तन व्यत्यस्त इधर उधर हट गए। चक्र अक्ष, दोनों पहिए की धुरी। ये धुरी मतलब આપણે કાઠિયાવાડીમાં ધોહરું કે ને ગાડીને હોય, ओके, एकदम देसी शब्द, जो बैलेंस करता है दोनों बैलों को बीच में, धुरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना धर्म की धुरी, धर्म ने संभाल। दशरथ महाराज धर्म धुरंधर, पप्पू ददू, परम पूज्य धर्म धुरंधर, यानी शॉर्टकट में पप्पू ददू ऐसे लिखते हैं लोग। कई बार हम लोग को भी लोग पूछते हैं ना क्या है, जैसे इस्कॉन वाले लिखते HG। हाँ, HG એટલે હું એને થયા કે ભણી નહીં આવ્યા છે, इस डिवाइन ग्रेस लिखते हैं, वही परम पूज्य को इस डिवाइन ग्रेस कहते हैं। विभिन्न, टूटे हुए। कुबरम, शकट का कुबर। कुबर माने जैसे बैलगाड़ी आपने देखी, एक धुरी होता है जहां पर 2 बैल लगते हैं, और उसके बाद जो, जैसे हमारे यहाँ कुबर है ना, करोड़ रज्जु, તમારે પીઠની પાછળ છે ને કરોડ, ઓલું ગાડીને એવું આવે, ઓકે, એને કુબર એને કે એકદમ 10 હુજવી જોઈએ. તમને એમ થાય હું કીધું એમ નહીં, આ કીધું. મગનું નામ મરી, આ રૂપિયાના સોખા અને આનું મગ, એમ આમ નામ હાકે રાખવું નથી આપણે, ભલે ઓછું પણ સમજવું તો ખરું ને કુબર. એટલે તો ઓલું સંસ્કૃતમાં ઓલી કોંટ નીકળે ને કોઈને, એને કુબર કે, એને પણ કુબર કે, ઓકે. અને એ કરોડરજ્જુ કુબર, એવા ભાગ, એ ટાઈપનો આકાર, એવો ભાગ પીઠનો, એને કુબર કહેવાય. ઓકે, અનુવાદ પ્રભુપાદ દ્વારા આ શ્લોકનું हिंदी વાંચું છું. श्री कृष्ण आंगन में एक कोने में छकड़े के नीचे लेटे हुए थे। यद्यपि कृष्ण के पांव, चरण कोमल पत्ते की तरह थे, किंतु उन्होंने अपने पांव से छकड़े पर लात मारी तो वो तेजी से उलटकर टूट फूट गया। पहिए से वो धुरी अलग हो गई और बिखर गया। गाड़ी का जो बीच का भाग था, लट्ठा, वो भी टूट गया। कुबर जेनी बात कही थी। इस गाड़ी पर रखे हुए छोटे मोटे बड़े धातु के बर्तन, भांड इधर उधर बिखर गए। तात्पर्य, अब इस पर एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाव प्रभुपाद लिखते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक पर टीका की है कि कृष्ण तो छोटे से 3 महीने के अत्यंत सुकुमार है। छोटे बच्चों के पांव ऐसे भी, चरण पांव ऐसे भी कोमल होते हैं, तो कृष्ण तो सच्चिदानंद है और कोमल है, कमल से भी। तो ऐसे कोमल हाथ पांव से जो पत्ते कोमल, बड़ा पत्ता नहीं, जो भी ताजा जन्मा है पत्ता, वो एकदम कोमल होता है, कुपल जो कहते हैं, उसके समान कृष्ण के पांव थे। फिर भी उसने उस गाड़ी को छुआ तो इतनी भारी गाड़ी, कल हमने गाड़ी का वर्णन किया था कि ये हॉल जितनी थी, जिसमें 8 बैल लगते थे, इतनी बड़ी गाड़ी। तो गाड़ी नती, गाडो तो मैं कीधु तो, ओके। इतनी बड़ी गाड़ी, एक छोटे से कन्हैया 3 महीने के, हल्का सा अंगूठा टच किया, उड़ाया तो पूरी गाड़ी आसमान में उड़ गई। और उसके ऊपर जो बड़े बड़े दही के, दूध के बर्तन रखे गए थे, कोठी कहते ना, कोठी, जैसे तांबे के, अलग अलग धातु के लिखे, वो भी सब उड़ गए और उड़ के नीचे सब इधर उधर गिर गए। खंड खंड हो गई गाड़ी।
ऐसा उनके लिए बिल्कुल संभव था, क्योंकि उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। कृष्ण ने आमा कहीं बल नो करવું પડ્યું। क्यों? क्योंकि वो यही कृष्ण है जिन्होंने वामन अवतार में अपने एक पैर से पूरा ब्रह्मांड माप लिया। विष्णु वामन थईने ये कृष्ण है, और इतना ऊंचा पांव बढ़ाया कि ब्रह्मांड का आवरण में प्रवेश कर सके। इस तरह भगवान ने हिरण्यकशिपु को जब मारा, नरसिंह देव का विशेष रूप स्वरूप धारण किया। किंतु कृष्ण अवतार में भगवान इतनी शक्ति व्यय नहीं करते। वामन देव जैसे पैर बढ़ाया, नरसिंह देव जैसे महा उग्रम वीरम, पर्वत जैसे बड़े नरसिंह, वाइट शेर था, ओके, येलो नहीं, शेर आपने देखा ना, ये नरसिंह भगवान कैसे थे, व्हाइट लायन थे एकदम, चंद्र की तरह चमचम चमचम चमक रहा था उनका शरीर, भागवत जी में लिखा है। लेकिन यही वामन बने, यही नरसिंह बने, यही कृष्ण है। लेकिन कृष्ण अवतार में क्या कमाल है कि इनको बाहर से बड़ा रूप कुछ भी करने की जरूरत, उसी रूप में उसी कोमल अंगों से बड़ा काम कर दिया यहां पर। क्यों? क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतार लेने वाले ये स्वयं है, संभवामि युगे युगे। तो सारे अवतारों की शक्ति इसमें है, क्योंकि इन्हीं ने सारे अवतार लिए हैं। अन्य अवतार में भगवान का देश तथा काल अनुसार कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ी, किंतु कृष्ण रूप में उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए छकड़ा चूर चूर हो गया और उसके जोड़ टूट गए। चकड़े के जोड़ होते ना, जॉइंट करवा पड़े ना, लाकड़ बधु भेगू करीने, सब टूट गया। और ऊपर रखे धातु के बर्तन भांड भी छितर बितर हो गए। वैष्णव तोषणी में, अच्छा आप कुछ तिलकधारी बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो प्रभुपाद कह रहे कि विश्वनाथ ठाकुर ने ये सब लिखा जो अभी मैंने पढ़ा, अवतार नरसिंह, उस टीका का नाम है सारार्थ दर्शिनी। क्या नाम है? और ये वैष्णव तोषणी जो टीका है वो सनातन गोस्वामी ने लिखी। सनातन गोस्वामी, विश्व, ये सब बड़े बड़े भागवत के विद्वान हो गए। जो बड़े बड़े विद्वान लोग काशी के, वृंदावन, ये सब जानते हैं। हम लोग कालिया बीड़वाला ना नो खबर है अपने तो, पर थोड़ा नाम आ रहा है तो भागवत की टीका का नाम है वैष्णव तोषणी। किसने लिखा ये टीका? छठ गोस्वामी जो सबसे बड़े हैं, सनातन गोस्वामी, वो क्या लिखते हैं? सनातन गोस्वामी का नाम नहीं है, वैष्णव तोषणी टीका में लिखा गया कि चकड़ा बच्चे से ऊंचा था, क्योंकि कृष्ण तो नीचे सोए थे, वो जो बैलगाड़ी था वो 2-5 हाथ ऊपर था। किंतु बालक कृष्ण का पैर तो छोटा है, आसानी से पहिए को छू सकता था, संभव नहीं ना, ऊपर है। तो छकड़ा बच्चे से ऊंचा था, किंतु जब कृष्ण ने छुआ तो वो छकड़ा नीचे था, जिससे वो पैर छुआ पाया, क्योंकि पैर लंबा तो नहीं किया, वही छोटा पैर है। इसका मतलब छकड़ा नीचे आया है। क्यों आया ये सुनेंगे बाद में, लेकिन है, बताया जा रहा है कि पैर छुआ तो छकड़ा नीचे आया होगा। तो इतना ही पर्याप्त था कि वो असुर था। वो छकड़े में पहले तो जब मां यशोदा सुलाने गई तब तो ये बળદગાડું બરોબર જ હતું, પણ ઓલો રાક્ષસ એમાં આવ્યો ને, અને એ કૃષ્ણને કચડીને ચટણી ચૂરચૂર કરવા, એટલે એને નીચે આવ્યો વધારે, તો ભગવાને ફૂટબોલ સમજ કર એક किक बोलते हैं ना अंग्रेजी में, किक लगा दिया। तो वो असुर पृथ्वी पर आया, ऊपर से आया नीचे। भगवान ने कहा तेरा नीचे काम नहीं, तू आसमान की यात्रा करो, ऊपर पहुंचा दिया। तो पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए पर्याप्त था वो असुर। तो भगवान ने एक ही साथ असुर को पृथ्वी पर ऊपर से फेंका और चकड़े को तोड़ दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही कथा होती है।
जो वक्ता होता है या ब्राह्मण भामण हो सत्य कथा वाचे बोलो कृष्ण कन्हैया टन 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 ठन हो गया। ये भी एक कथा की स्टाइल है, गुजरात में सब जगह यही चलती है। ओके, કેટલા લોકો છે જેને યાદ છે અથવા એમના માતા પિતાએ એમને આ લાભ આપ્યો છે? ખેતરમાં કામ કરવા ગયા હોય ને તમે નાના હો ને તમને બેલગાડી નીચે ઓલો ભાલ્યો હોય ને ઓલો કોથળાનો એમાં મને તો એ યાદ છે, લાભ મને લાભ મળ્યો છે। કેટલા લોકો છે જેને તમને યાદ ન હોય પણ તમને કીધું હોય કે તમને અમે આમ લઈ ગયેલા ખેતરમાં અને પછી ખેતરમાં કામ કરતા હોય એટલે ઓલાને પછી કારણ કે છાંયો તો હોય નહીં કાંઈ, તો એ ગાડું જ્યાં મૂક્યું હોય એની હેઠે જ છાંયો હોય એટલે ત્યાં છોકરાઓને પારણું બાંધીને કે મતલબ પારણું તો હવે સારો શબ્દ છે, એ કોથળો જ હોય મતલબ એમાં હિંચકા નાખ્યા હોય ખુવરાય હોય કે જેવું હોય એવો લાભ મળ્યો હોય એ ભાગશાળી છે। तो भगवान को याद किया जा रहा है कि भगवान ऐसे सोए थे। अब देखिए थोड़ा लीला सुनते हैं। તમારું ઉતાવળ નથી ને પરિષદની? હોય તો કહેજો, તો ટાઈમ તો થઈ ગયો, મેં કીધું 7:30 સુધી કરશું, આપણે કાલ રાખીએ, એવું કઈ જરૂર નથી, આમ તો ટન અધ્યાય તો થઈ ગયો। मैं तो फिर इसमें पड़ जाऊंगा तो 5-10 मिनट तो पता नहीं ऐसे ही चला जाएगा। પછી વાંહેથી વાંક નહીં કાઢતા પ્રભુજીને તો પણ એમ ઘણા કહે છે વાંહેથી હું સાંભળું છું। હા આપણને કે કરો કરો ને પછી વાતો કરે કે હા ભાઈ એટલે તમે ચડાવો તમે વાતો કરો, એવું બે કોઈ ઢોલકી નહીં વગાડતા હો ભાઈ। પણ આપણી યારી સમસ્યા છે, મજા આવે અને પાછું બીજા કામ હોય, આપણે હક નથી ને, આપણે જ્યાં જઈને આગળનું વિચારીએ। અહીંયા આવીને તો કથા ક્યારે પ્રસાદ ઘરે ક્યારે જાવ, પણ જે છે એમાં લાભ લે ને। પણ એક કદમ ઓલા લિબર્ટી ચપ્પલ ગોળે હંમેશા એક કદમ આગળ એડવર્ટાઈઝમાં લાગે। અત્યારે કીર્તન આલે તો કથા ક્યારે થાય, કથા ચાલુ થાય પૂરી ક્યારે થાય, કાંઈક તો થાય ને યાર। તો જે છે એમાં મોજ કરો ને, એમ વર્તમાનનો આનંદ લો, ભવિષ્યમાં ચિંતા કર્યા કે પછી છે ને આમ થાય, પછી મોડું થાય, પછી આમ થાય, કેટલા પ્લાન હોય આપણે। મને તો એટલી ખબર પડે જીવન જીવવું હોય તો फ्यूचर कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। मुर्गे को क्या पता है कि अंडा होगा कि बॉय मुर्गे अंडा एनी जेवू कोई चिंता નથી કરવાની। फ्यूचर ने छोड़ो, पास्ट तो जे થઈ ગયું ભૂતકાળ, પ્રેઝન્ટ આપણા હાથમાં છે ને, તો પ્રેઝન્ટમાં પ્લીઝિંગ આનંદ લઈ લો ને, પ્લીઝિંગ પ્રેઝન્ટમાં પ્લેઝર, બ્લેઝર ભલે ન હોય આપણી પાસે પણ પ્રેઝન્ટમાં પ્લેઝર હોવો જોઈએ ને, આનંદ તો લેવો જોઈએ ને। તો વર્તમાનને માણો, જે છે એને એન્જોય કરતા શીખો। હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ। ये भी एक संदेश है, ओके, पर હું થોડું શોર્ટમાં લઈ લો। ओके, भगवान श्री कृष्ण को सुलाया गया था नीचे और माँ यशोदा काम में लग गई। क्या काम में लग गई? समागतान पूजयती ब्रजोकस, बड़ी बड़ी ब्रज की स्त्रियां आई थी, गोपिया गोप ब्राह्मण मेहमान सब लोग आए थे। तो माँ यशोदा सबका स्वागत करने में, किसी को अन्न देना था, किसी को धन देना था, किसी को गायों को सजाना था, किसी के लिए भोजन की व्यवस्था, तो सब उत्सव में ऐसा ही होता है ना। तो माँ यशोदा व्यस्त थी और उसी समय भगवान कृष्ण रोने लगे, रुदन। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण जो नीचे सुला के गई थी माँ यशोदा, और 2-3-4 साल के जो सखा थे उनको कहा था कि इसका ध्यान रखें, और माँ यशोदा काम में लग गई। तो उस समय क्या हुआ कि कृष्ण रोने लगे। अब कृष्ण क्यों रोने लगे? तो सुखदेव जी कहते हैं रुदन स्तनार्थी, कृष्ण स्तन माँ यशोदा का दूध पीने के लिए भूखे हो गए, इसलिए रोने लगे, सुखदेव जी कह रहे। लेकिन आचार्य एक और भाव कहते हैं कि पहले तो वो बैलगाड़ी था जब सुलाने गए, लेकिन कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था शकटासुर, वो आया
और वो उसका शरीर कैसा था? वो भूत था, प्रेत था, मतलब उसको और कोई स्थूल शरीर नहीं था। तो वो जो बैलगाड़ी था उसमें ही वो समाहित हो गया, समावेश हो गया उसका। तो वो ये जो राक्षस હતો એ ગાડાના રૂપમાં થઈ ગયો, और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन कन्हैया समझ गए। तो वो बैलगाड़ी नहीं है, अब उसका प्राण मौत है, काल है। और उसके ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे, क्योंकि फेस्टिवल में बड़े बड़े कोठी कोठार जो होते उसमें दूध दही जो फेस्टिवल में यूज होने वाला, क्योंकि 9 लाख गाय, बड़ा हिसाब था। तो इतना भारी भारी बर्तन, तांबे के, धातु के, और उसमें गोरस, दही, दूध, और इतना भारी छकड़ा बड़ा, और पूरा असुर उसमें प्रवेश कर जाए। अब वो निर्जीव नहीं, वो जी उसमें वो राक्षस है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन कृष्ण को। तो कृष्ण ने आंख खोली और क्या चालू किया? रोना चालू किया, रोना। भगवान श्याम सुंदर रोने लगे तो सुखदेव जी कहते नैवा श्रृणोद वही रुदित सुतस्य चा सा यशोदा नैव एव श्रृणद, नहीं ही सुनी। काम काज में इतना व्यस्त थी यशोदा मैया, क्योंकि उसको तो वहम था कि सुलाया है तो હવે તો વાંધો નથી, અને જાગશે તો આ છોકરાઓ કેવા આવશે। પણ કનૈયો રોવે છે, પણ वादिंत्र, कल कहा ना कि ढोल नगाड़े बज रहे, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे, तो कृष्ण का रोना किसी को सुनाई नहीं दिया। नैवा श्रृणद, नहीं ही सुना। सुखदेव जी एव शब्द लगा रहे हैं कि જરાક ભનક ही नहीं, वेम ही नहीं कि लालो जाएगो न रोवे छे, और अपने काम में व्यस्त है। तो चरणाद क्षिप्त है। तो भगवान बाल कृष्ण 3 महीने के रोते रोते अपना पैर, बच्चा होता है ना, क्योंकि पैर तो उछालता है, तो हाथ और पैर लगे उछालने, चरणाद उक्षिपत, तो उसमें से एक पैर से भगवान ने उस छकड़े को टच किया। ये अगला श्लोक था। ओके, तो प्रश्न हुआ भगवान कृष्ण रोए क्यों? क्या उत्तर मिला आपको? भूख लगी थी, माता यशोदा का। और दूसरा रोए क्यों? वो समझ गए कि ये बैलगाड़ी नहीं है, अब कौन है? अब राक्षस। ये 2 भाव भागवत के सुखदेव के शब्दों से प्रकट हुए। अब देखिए, एक आचार्य है हरिसूरी जी, वो इस पर लिखते हैं कि कृष्ण रोए क्यों। तो वो लिखते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि मैं गोलोक वैकुंठ की राजधानी छोड़ के यहां गोकुल में आया हूं, और ये लोग है कि मुझे छोड़कर दुनियादारी व्यवहार में पड़ा है। आठम ने दी जे व्यवहार करे मारो कन्हैयो रोवे कि हूँ अहींया आव्यो छुं जन्म लईने, अने मने मारो उत्सव करवाने बदले कोकनी काणे गया छे, कोकना सांडलाम जाय छे, कोकने भगवान रोवे छे कि ये ब्रजवासी जिनके लिए मैं आया, जिनके पास आया, अपनी लक्ष्मी छोड़कर, ऐश्वर्य सब, और ये है कि मुझे छोड़ के क्या कर रहे? ओलान ओलू दीधुन, ओलान ओलू लीधुन, दुनियादारी में पड़े हैं। तो भगवान रोने लगे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य ये भी इस पर लिखते हैं कि भगवान रोए क्यों। देखो, ये सब बातें भागवत होने पर भी आपके पास ये केवल सुनने से ही प्राप्त होता है। અને જે ઓલી કથાઓ થાય છે ને, ત્યાં તો ટન 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 આ બધી વાત જ નથી આવતી। ત્યાં તો નંદ ઘેર આનંદ ભર્યો, ત્યાં તો બીજા દિવસે રૂકમણી આવી ગયા, ત્રીજા દિવસે સુદામા સાવળ ખાઈને ઘરે હુઈ ગયા, કથા પૂરી। અને પાછા આવડા કથાકારો કે તમારા પિત્રો પામી ગયા। પિત્રો નહીં, તું પામી ગયો અમારું લઈને, સમય નતા। અમારા પિત્રો હજી આંટા જ મારતા હશે, અને આપણે ભારતની ધોળી ભોળી પ્રજા, હા હા હવે અમારો ઉદ્ધાર એમ થઈ જાય। અને ભક્તો બિંદાસ કેવા, તમે કથા કરાવો, અમે પિત્રોનો ઉદ્ધાર કરીને, તું તારો કહે, તું ઉદ્ધાર નહીં ઉધાર કરે છો। શું કરે છો? ઉદ્ધાર નહીં, ઓલો અડધો ધ વહી ગયો, શું કરે છો? ઉધાર કરે। આવી રીતે નાટક નહીં હાલે યાર। ભાવ હોવો જોઈએ, પ્રેમ હોવો જોઈએ, વાસ્તવિક ભાગવત થવું। અને ભાગવત મોક્ષ ઉદ્ધાર પ્રેમ માટે છે। આ એક ભક્તિ આપણું જીવન છે। ઓલું બધું તો ગૌણ ફળ સાઈડમાં મળી જાય। ઘઉં હાથું ખેતી થાય, કડબ એમ નામ હોય, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ।
ચાવલ હાટું ખેતી કરે ને, કુંવળ એમ નામ થઈ જાય ને, એટલે એ તો બધું એની માટે ખેતી, એ તો મેઇન વસ્તુ આ છે, એ ચુકાઈ ન જાય. વલ્લભાચાર્ય કહે છે કે કૃષ્ણ શું કામ રોવે છે? ભગવાન કૃષ્ણ વિચાર કરે કે આટલું સુંદર મોટું ઘર, આ ગોકુળ, આ નંદરાણી, આ નંદ, આટલી બધી બધી મતલબ નંદના રાજા હતા ને, અને મને ખૂણામાં ગાડા હેઠે, હું શેષનાગ ઉપર હુવા વાળો માણા, અને મને ક્યાં જગ્યા આપી? ઘરના ખૂણામાં ગાડા હેઠે. એમ આપણા ઘરે આમ જો આપણે ઘર લઈએ ને, આ છોકરાનો રૂમ, બાથરૂમ ઘણાના મોટા હોય, મંદિર તો ભગવાન ગોતતા હોય ઝીણા આમતા ગોખલામ કે આ મંદિર છે. તમારા કબાટ જોવો, ડ્રેસિંગ રૂમ જોવો, બાથરૂમ, રૂમ અને મંદિર, છેલ્લે ક્યાંય જગ્યા ન હોય. ઘણા તો ઈ જ જગ્યા, હારું મંદિર ક્યાં રાખશું? તો એ ગોતતા હોય. આ તો મંદિરમાં ભેળા એટલે એ મંદિરની વાત કરે, બીજાને તો લેવા દેવા જ નથી. કે ભગવાને આટલી સુંદર, આ પણ એક ઘર આપ્યું શરીર, અને બીજું તમને ઘર આપ્યું, તો એના માલિક જે છે, જેણે જીવન આપ્યું, એની માટે હોવું જોઈએ. ભલે નાનું જ હોવું જોઈએ, પણ થોડીક પહેલેથી મહત્વ તો દેવું જોઈએ કે નહીં? અને એની માટે થોડોક પ્રયાસ કરવો છે. પણ આપણે લોકો એ છેલ્લે વધ્યું ઘટ્યું, એટલે ભગવાન રોવે છે. આ કોણ કે છે? નરેન્દ્ર મોદી. કોણ કે છે? વલ્લભાચાર્ય કે છે. પુષ્ટિ માર્ગ, બાલકૃષ્ણના ઉપાસકો ખાસ સાંભળે. આ વેણી ગુથન વાળાની વાત નથી, આપણે એના ઉપાસક કિશોર. બાલકૃષ્ણ વાળા તો લાલો રોવે છે કે મને આ ખૂણામાં ગાડા હેઠે મૂક્યો. આ બધું કેટલા માટે? બધી વ્યવસ્થા છે, મોટા મોટા ઘર ને પલંગ, મને ક્યાં હુવરાયો? એટલે ભગવાન કે હું કરું હવે? આવા ઘરના કઈ કહેવાય નહીં. એટલે ભગવાન રોવે છે, ભગવાન વિચાર કરે છે. પણ એક ભાવ બહુ સુંદર, ભગવાન રોવે છે એનું ત્રીજું કારણ. ભગવાન વિચાર કરે કે આખા બ્રહ્માંડને હું ખવડાવું છું. જો અહીંયા લખ્યું કે ભૂખ્યા થયા સ્તનપાન કરે એટલે રોવે છે, પણ વિચાર કરવામાં આવે વિવેકથી, વિદ્વાનો દ્વારા, કે કૃષ્ણ તો વિશ્વંભર છે, કીડીને કણ, હાથીને મણ દેવા વાળા ભગવાન, બધાની ભૂખ ઈ મટાડતા હોય દ્વારિકા વાળા, તો એને શેની ભૂખ લાગે? બરોબર ને? એ તો કઈ ભૂખ્યા નથી, એ તો ધરણેલા જ છે, એ તો ભાવના ભૂખ્યા છે, એમ કહીએ ને આપણે. બધાને એ ખબર આવે તો એને તો ભૂખ લાગે, પણ અહીંયા લખ્યું ભૂખ લાગે, તો આનો ભાવ હું, આનો અર્થ હું? આનો અર્થ એ છે વાલા વૈષ્ણવો, કે માં યશોદાનો પ્રેમનો રસ એને પીવો છે. ભગવાનને ભક્તોના હૃદયનો ભાવ પીવો છે, બહારની વસ્તુ દૂધ નહીં. તમે ભગવાન આગળ દૂધની કટોરી મૂકો છો કે દહીંની કે મિશ્રી, બહારની વસ્તુ છે. ભગવાન ગીતામાં કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તમે પત્ર, પુષ્પ, પાણી જે આપો, પણ હું આપો ભાવથી આપો. ભગવાનને વસ્તુ આરે મતલબ નથી, શેને આરે મતલબ છે? તમારા ભાવ આરે, કે તમે એને પોતાના ઘરના એક સદસ્ય માનો છો, તમે એને યાદ કરો છો, તમે એને કરેલી તમારી ઉપર જીવન, ઘર, હગા, પુત્રો બધું આપ્યું, એનો ઉપકાર માનીને એને ધન્યવાદ આપો છો. આ રીતે તમે ભોગ લગાડો. બાકી એને લક્ષ્મી ઘરવાળી 16,108 રાણીઓ દ્વારિકાધીશને બધી રાણી 56 ભોગ બનાવે છે. એને તમારી ખીચડીમાં હું રસ હોય કે તમારા બટાકા ભૂંગળા ખાવા આવે? ભાવનગર વાળાઓ હું પરસદ દાળપુરી લે. આ દાળપુરી કે મેનુ છે, ભાવનગરના મેનુમાં જ છે, બીજા કોઈ ઓળખતું નહીં દાળપુરી. પણ આપણું તો મેન, તો શું ઈ ખાવા આવે તમારું? પણ ઈ ભાવ છે. શું છે? ભાવ. ભક્ત્યા મામ અશ્ના, ગીતામાં બોલ્યા છે. મને વસ્તુનું મહત્વ નથી, ભાવનું મહત્વ. કેળા છાલ ખાઈ ગયા વિદુરની, છબરીના હેઠા બોર ખાઈ ગયા. યાર શું ખાઈ ગયા? ભાવ જોવે છે ને ભગવાન, ભાવ જોવે છે. તો માં યશોદાના હૃદયનો જે ભાવ છે, ભક્તોના હૃદયના રસ ભાવને માણવા પીવા વાળા કનૈયા રોવે છે કે મારી માં યશોદા ક્યાં ગઈ? આ કારણ પણ એક બહુ સરસ. તમને જે કારણ ગમે, હજી એક કારણ કહું. રોયા હું કામ? મારા રોયા શું કામ? આ કોઈ ડોશી કથા કહેતી હોય તો એમ કે ડોશીની રીતે કે ને, મહેસાણા વાળા મહેસાણી રીતે, બધાની ભાષા અલગ અલગ હોય. તો એનો ભાવ કે ભગવાને વિચાર કર્યો કે બધી સ્ત્રીઓ મારા ઉત્સવમાં આવે છે. ગોપીઓ, કાલે વાત કરી ને સમવેતા યોષિતા, યશોદાના આંગણે બધી ગોપીઓ આવી. તો બધી સ્ત્રીઓ એટલે લક્ષ્મી, ઇન્દ્રાણી, બ્રહ્માણી,
પાર્વતી ઈ પણ રૂપ બદલીને આવી છે નંદના નેહડામાં. તો નિદ્રા દેવી પણ આવી. મેં કીધું હતું કે હું કામ રહી જાઉં. યા દેવી સર્વભૂતેષુ નિદ્રા રૂપેણ સંસ્થિતા તસ્મૈ નમસ્તસ્મૈ નમસ્તસ્મૈ નમસ્તે નમઃ નમઃ. તો નિદ્રા દેવી તો ભગવાને એનો સ્વીકાર કર્યો કે તારું સ્વાગત છે, હું તો બધાનો છું. એટલે ભગવાનને નિદ્રા લાગી, ભગવાન હુઈ ગયા. આ વાત આપણે કાલ કરી. હવે ભગવાન જાગી ગયા ને રોવે છે. પ્રસંગ આ શ્લોક આ કહે છે. તો ભગવાન શું કામ રોવે છે? તો નિદ્રા, હવે ભગવાન આંખ ખોલી એટલે નિદ્રા દેવી કે મારે ઘરે કામ છે, તમારા ભાઈ કુંભકર્ણ જાગ્યા છે. આપણે કેમ મંદિરે જઈએ તો પછી કહીએ ને કે તમારા ભાઈને સા કરવાની જાવ એમ. તો નિદ્રા દેવી કહે છે કે હું આવી, તમે મને સ્વીકારી, સૂતા, મને આનંદ થયો બધું. હવે હું એટલે નિદ્રા એટલે ભગવાન જાગી ગયા એટલે નિદ્રા દેવી ગઈ. તો કોઈ પણ આપણા ઘરે ઉત્સવમાં આવે તો ભગવાન દ્વારિકાધીશનો નંદના સંસ્કાર છે કે એને કંઈક ગિફ્ટ દેવી, રિટર્ન ગિફ્ટ કે ને. આપણા ઘરે કોઈ ઉત્સવમાં આવ્યા હોય ને કોઈ કંઈક લાવ્યા હોય ને કોઈ કંઈ સેવા કરી એને પણ કંઈ દેવું જોઈએ. આપણે પ્રસાદ દઈએ છીએ, કોઈને આવકાર દે પણ કંઈક પણ દે. તો ભગવાનને થયું કે હું તો બાલકૃષ્ણ છું, મારી પાસે તો અત્યારે કાંઈ જ નથી. ના નિદ્રાએ મને મારા આંગણે મારા રૂપમાં આવી મને સેવા કરવા, મને શાંતિ મળી, આરામ મળ્યો. હુવે તો માણસને આરામ મળે ને, શાંતિ મળે, નગર માથા દુખે. અને જેને માથું દુખે એ બીજાને માથું દુખાડે. તો ભગવાન કે બહુ સેવા કરી, તો આને હું ગિફ્ટ આપું. તો મારી પાસે તો કાંઈ જ નથી. તો ભગવાને એના પ્રેમ ભરેલા આંસુડા એ નિદ્રાને ગિફ્ટ આપી, ધોઈ નાખી, સ્વચ્છ કરી દીધી. નિદ્રા પણ પાવન થઈ ગયા. ભગવાનના આંખના આંસુડા છે ને એ મોતીઓ કરતા મોંઘા મૂલના છે. જેને પ્રેમ અશ્રુ કે જે ગંગાજી કરતા પણ. તો ભગવાન માનો એના પ્રેમના આંસુડા મોતીઓ પ્રગટાવી અને નિદ્રા ગિફ્ટ આપે છે, રિટર્ન ગિફ્ટ કે તું મને આવી તો તું અહીંથી પાવન થઈ અને તને અશ્રુ જળ, પ્રેમાશ્રુ જળ એ પણ ભગવાનનું એક શું કહેવાય ભેટ છે જે નિદ્રાને આપે. એટલે ભગવાન રોવે છે. તમે કહેશો કે તમે પૂરું કરો નકર એમ રોશું, પ્રસાદ ક્યારે છે. પણ જો આ રીતે એક શબ્દ છે ભાગવતનો, પણ કેટલા બધા અંદર સરસ ભાવ છે. અધ શયાનસ્ય શિશોર નલ્પક, જે શ્લોક તમે બોલ્યા કે અધ શયા નીચે સૂતા હતા, અધ નીચે સૂતા હતા. શિશુ ભગવાન તો બાલકૃષ્ણ છે. પ્રવાલ મૃદુ અંઘ્રી હતમ વ્યતરતત, ભગવાન કૃષ્ણના કમળથી પણ કોમળ લાલ લાલ ચરણના તળિયા છે અને એમાં શંખ ચક્ર મીન ગદા એવા નિશાન છે. ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ અને એ ચરણોમાં જે આંગળીઓ છે નાની નાની, એમાં 10 નખ છે. નખ એ ચંદ્રમાં જેમ એ નખ ચમકે. તો ભગવાન એ પેર ચરણ આમાં ઊંચા નીચા કરે છે. અને એમાંથી સુખદેવજી કહે છે પ્રવાલ. પ્રવાલ એટલે આંબો હોય, આંબો એનું જે નાનું એવું પાંદડું ખીલે ને એ થોડું લીલા નહીં પણ પોપટી ટાઈપ, અને એમાં થોડી રાતાશ હોય અને એકદમ કોમળ હોય નાનું પાંદડું, એને પ્રવાલ કહે છે. રાધારાણીના ચરણ પણ આજ સવારે અમે એક શ્લોક ચિંતન કર્યો હતો, એમાં એ શબ્દ હતો અશોક વૃક્ષ વલ્લરી વિતાન મંડપ સ્થિતે પ્રવાલ જ્વાલ પલ્લવ. એ પ્રવાલ લાલ કલર રાતાશ હોય એમાં થોડી, અને થોડી ગ્રીન પણ હોય, લીલું પણ હોય. એ અલગ કલર કોમ્બિનેશન સારું હોય એનું પ્રવાલનું, અને કોમળ હોય. ભગવાનના ચરણની ઉપમા, રાધારાણીના ચરણની ઉપમા પણ મહાદેવ એ રીતે જ આપે. અહીંયા પણ જો પ્રવાલ મૃદુ, મૃદુ એટલે કોમળ, મૃદુ એટલે એકદમ કોમળ. અંઘ્રી એટલે ચરણ. એ અંગૂઠો ટચ કર્યો ભગવાને, આટલું મોટું 1000 ટનનું એ ગાડું આકાશમાં ઉડી ગયું. અને એની અંદર જે વાસણો હતા એ પણ સિક્સર કેમ બોલ મારે બેટ્સમેન ફૂટબોલ ને ગોલ માટે, એમ આ એ બધા થપેલા ઉડે. કોઈનું ધ્યાન નથી. ધ્યાન ક્યારે ગયું? ત્યાં ધ્યાન કેવલ ઓડિયન્સમાં 3-4 ઓલા છોકરાનું છે, ઝીણા ઝીણાનું. બાકી કોઈનું ધ્યાન નથી. બધા લેવા દેવા, ખાવા પીવા, વગાડવા, નાચવા ગાવામાં વ્યસ્ત છે. પણ એ બધા વાસણ ધડામ દઈને હેઠે પીડ્યા ને ઘોબા પીડ્યા, અને એ ગાડાના પૈડા 2 નોખા થઈ ગયા. એ પૈડાને નાખવા વચ્ચે નાની ધૂરી ઓલો ખીલો નાખ્યો હોય, અને આગળ જોતવા એ મોટું ધોહરું ધૂરી, એ 2 પીડ્યા. ઓલો કુબર એ પણ તૂટી ગયું ને એ જોડથી કહેવાય ને કે
વજ્રપાત થયો હોય, વીજળી પડી હોય અથવા ધરતી કંપાઈ હોય એવો અવાજ હતો એ ગોકુળ વાટે, અને એ ગાડું ધડામ દઈને પડ્યું. પણ કૃષ્ણની કારીગરી જો કે આટલા મોટા મોટા વાસણો ઉડી ગયા, આટલું મોટું ગાડું પડ્યું, ભગવાન હુતા છે નેન્યા, અને ઓલા 2-3 ઓડિયન્સ ઈ નેન્યા, એની ઉપર ન પડ્યું. ઓલા ઉત્સવમાં નાચતા ગાતા હતા એની ઉપર એ ન પડ્યું. માં પૃથ્વીને ભગવાને કીધું કે ઘરવાળી છો તો સેવા કરી, એવી રીતે આ બધું હંગરી રે, કોઈને વાગવું ન જોઈએ. તો ભગવાન નેન્યા હોતા છે, અને જયારે ધડામ ને અવાજ પડ્યો બધા બી ગયા, અને જોયું તો દોડ્યા એ બાજુ, નંદ યશોદા બધા દોડતા દોડતા આવ્યા, અને ભગવાન એમ નામ પગ હલાવે અને રોવાનું બંધ કરી દીધું. બોલો, રોવે ત્યાં કેટલાને ટાળી દે. એક નાના એવા પગથી. તો હરિસુરીજી લખે છે કે ભગવાને એક નાના એવા પગથી શું કામ માર્યું? ભગવાનને થયું કે આ મામાએ જબલું મોકલ્યું છે કે ભાણિયો ગોવાળિયો થયો છે ને એને બળદ ગાડું જોઈશે, પણ મામા તારું ગાડું નહીં ચાલે, કારણ કે ઈ ગાડામાં તમે મામીને લેવાઈ ગયા હતા, ફૂલ દડે રહીના હતા. એવું મારે જોતું નથી. મતલબ એવું આમાં ઘણા રમ્યા યાદ આવે ને એટલે હું કહું છું. પછી ફૂલ દડે રમે, પછી સમસે રમે, થાળીઓ વેળા ઉડે, ફૂલ ક્યાં ગયા? ફૂલ દડો યાદ કરે ને ઓલું થોડું યાદ કરે. તો એ મામા એ તમારું આ ગાડું મારે ન હાલે, કનૈયાએ ભાંગી નાખ્યું, તોડી નાખ્યું, અને કાંઈ જ કૃષ્ણને ન થયું. તો ભગવાને કીધું કે તમારી જેવા આવા મહાઅસુર તમે મહાન, મારી માટે એક ડાબા ચરણના અંગૂઠાનો મારે કઈ બધી શક્તિ લગાડવાની જરૂર નથી. ભગવાને ભાંગી નાખ્યું. તો હવે એની અંદર જે રાક્ષસ હતો ને એ મરી ગયો. રાક્ષસ આવ્યો ત્યારે કોઈએ જોયો નહીં, કેવો હતો એ પણ જોયો નહીં, મર્યો ત્યારે જોયો નહીં. શું જોયું તું? ગાડું. આ કેવલ સુખદેવ મહાદેવ જેની પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ ભગવાન એ લોકો જ જાણે. આવડાને એમ થયું ગાડું તૂટી ગયું, વાસણો ઘોવા પડી ગયા, પણ ભલે તૂટી ગયું, કનૈયાને કાંઈ નથી થયું ને. નજર ક્યાં હતી બધાની? તો માતા યશોદાએ લઈને કનૈયાને ઉપાડ્યો. તો ભગવાન તો શાંત થઈ ગયા. તરત માતા યશોદા સ્તનપાન કરા, દૂધ પીવડાવવા માંડ્યા. કેમ? કારણ કે એવું નિયમ છે કે છોકરાને અંદરથી વાગ્યું કે નથી વાગ્યું, બી ગયો કેમ ખબર પડે? તો દૂધ પી મતલબ ખાવા માંડે ને તો સમજવાનું બરોબર છે અંદર સિસ્ટમ, નકર અંદર તકલીફ હોય એ ખાય નહીં. એટલે છોકરો જમવા દૂધ પીવા માંડ્યો મતલબ કનૈયાને કાંઈ અંદર વાંધો, કારણ કે એ વખતે એમઆરઆઈ થતું નહીં કે છોકરાને સિસ્ટમમાં નાખો ભાઈ અંદર શું તકલીફ છે. એટલે આવી એંધાણી હતી કે બધું પરફેક્ટ છે, મતલબ કનૈયો રેડી. અને બધા કે કેવી રીતે થયું છે? વીજળી પડી, ધરતીકંપ થયો, આવડું મોટું ગાડું કેમ ઉડ્યું? બધા વિચારે ચડ્યા, વાતુએ ચડ્યા. તો ઓલા છોકરા હતા ને ત્રણ, એને કીધું બાપા, એના બાપાનું જબલું ખેંચું કરતું, હું છે પણ એ કે આને પાડ્યું. તો મૂંગો રે કે ખોટું પાડ, ઓલા ટીપો ટપુડાને જીક્યો એક. ઓલો બિચારો સાચું કહેતો હતો કે અમે જોયું, આ રોતો હતો અને રમતા રમતા પગ અડાડ્યો, આના પગ અડાડતા આવડું મોટું ગાડું. તો ઓલા બીજા બે હતા ને, હા શું કહે છે મારા ભાઈ બંધ, હા શું કહે છે? ઓલા બધા જે દાઢી વાળા મોટી મોટી ઉંમરના હતા, આ જે મોટી મોટી ઉંમરના હોય ને આમ કે નાના છોકરા કથા કરવા માંડે, એનું ન માને આવડા ધોળી દાઢી વાળા. પણ જો ઉંમર વધવાથી જ્ઞાન વધે એવું નથી, જ્ઞાન લેવાથી જ વધે. ઉંમર વધવાથી અભિમાન વધે કે મને જ્ઞાન છે. ઓલા સાચી કૃષ્ણ કથા કહેતા હતા, જોયેલી કહેતા હતા પ્રત્યક્ષ, પણ કોઈ ગોકુળ વાળા માને કોઈ? આવો ફૂલ જેવો કનૈયો, ગેડી દડે રમવાને બદલે ફૂલ કુંવર નાનો રે, કાનો રમે કેડમાં, અને આવો કોઈએ માન્યું. ઓલા છોકરાઓને મૂંગા કર્યા, આને લઈ જાવ, એક ખીર આપો, આને ખીચડી ખવડાવો, બોલતા નહીં કે. ઓલા છોકરા બિચારા વાતું કરે, અને કનૈયા સામે કનૈયો દાંત કાઢે, આ નહીં માને. હાસુ ભાગવત આ નથી માનતા, આને ડોશી પુરાણ જ હતી ગયું. ઉતારો આરતી કૃષ્ણ ઘરે આવ્યા ભાઈ, એને આવી વથાઓ નહીં પચે, એટલે ભગવાન કે તમે અહીં રહેવાય ગયો. ભગવાન બોલા સખા કે પણ અમે સાચું કે આવડા માનતા નથી, આ મોટા મોટા. એ કે મોટા મોટા કોઈનું માનતા ન હોય, એ આપણને જ માનતાથી કર્યા હોય, એ ભાઈ ન માને. મૂકો માથા કોઈ. ઓલા છોકરા બિચારા ઢીલા પડી ગયા. ભગવાન હશે, છોકરાઓને કે તમે મૂંગાર્યો, આ નહીં માને. અને ઓલા બધા વિચાર જ કરે, કેમ ગાડું પીડ્યું છે, કેમ ગાડું ભાંગ્યું છે. કરો વાતું કરો, વિચાર કરે રાખો. ભગવાન સ્તનપાન કરવા માંડ્યા.
એવામાં નંદ બાબાના આંગણામાં બ્રાહ્મણો અને વાદ્યયંત્ર ની બધું પ્રોગ્રામ બંધ થઈ ગયો હતો. વળી સ્વિચ ઓન, નંદ બાબા કે ચાલુ કરો, કાંઈ વાંધો આવ્યો નથી. ઉત્સવ એમ નામ આવા બધા વિઘ્ન આવું તો ઉત્સવ બગાડવાનો. હવે બધું કનૈયો રેડી છે, કોઈને કઈ વાગ્યું નથી તો ભલે ગાડું તૂટી ગયું, આપણે નવું કરાવશું. જે થયું એ ઉત્સવ ચાલુ કરો. એવામાં બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા જે હતા તે, અને કનૈયા માટે વળી મંત્રો બોલાવ્યા. કારણ કે મંત્રોથી જ વાતાવરણ ક્લીન થાય. અને સુખદેવજી એને સરસ ભાવ લખ્યો છે કે જ્યારે બ્રાહ્મણો મંત્ર બોલતા હોય, પવિત્ર હોય, નિયમ સાધના કરતા હોય, એવા આશીર્વાદ આપે ને એ કોઈ દી વિફલ ન જાય. નંદ બાબાએ કીધું મારા કનૈયાને આશીર્વાદ આપો. ગોકુળના બધા બ્રાહ્મણો જેણે બહુ દાન ધન પામ્યા હતા, રાજી હતા, એને પેટ ભરીને આશીર્વાદ આપ્યા કે હે નંદ બાબા જુગ જુગ જીવે તારો લાલો. આના બધા વિઘ્ન દૂર થઈ જાય, આને કાંઈ ન થાય. બ્રાહ્મણોએ આશીર્વાદ જો આ છે ગોકુળ, જ્યાં ભગવાન આશીર્વાદ દેતા નથી, આશીર્વાદ લેતા. કારણ કે વ્રજવાસીઓ કૃષ્ણને દે છે, પ્રેમ કરે છે. અને સુંદર ઉત્સવ ચાલુ રહ્યો. નંદ બાબા અને એ બધાએ ઉત્સવ મનાવ્યો. શકટાસુર આવીને મરી ગયો. કોણ હતો શકટાસુર? ગર્ગ સંહિતામાં લખ્યું છે કે હિરણાક્ષ જેને ભગવાન વરાહે માર્યો એનો દીકરો હતો ઉત્કચ નામનો રાક્ષસ. અને એ જંગલોમાં પર્વતોમાં ઋષિ મુનિઓ તપ કરતા હોય ને, ત્યાં જઈને ઝાડવા તોડે, ઋષિઓના આશ્રમ ફોડે, યજ્ઞ વીખી નાખે, આવા ધંધા કરતો. એકવાર લોમસ ઋષિ સાધુ સંતો હારે બેઠા હતા એક ગંધર્વ પર્વતમાં, અને આ ઉત્કચ નામનો મતવાલો અભિમાની રાક્ષસ હિરણાક્ષનો દીકરો ત્યાં જઈને મીંડો ઝાડવા ઉખાડવા, આમથી આમ તોડફોડમાં. તો લોમસ ઋષિએ જોયું, એને કીધું હે ભાઈ, આ બધા સંતો કથા કીર્તન કરે, તું હું અહીં આવ્યો? તો એને ખુજલી હતી, બળ દેખાડવું હતું. તો એને ઝાડવું ઉખાડીને પાછું ઋષિઓ તરફ ફેંક્યું. ત્યાં લોમસ ઋષિએ તપસ્યાના બળે શ્રાપ આપી દીધો કે આ બળવાન શરીરનું અભિમાન આટલું તને, હું તને શ્રાપ આપું છું, તને શરીર જ નહીં રહે, ખાલી પ્રેત આત્મા મનથી ભટકીશ. તો એ જ વખતે એનું શરીર ઉડી ગયું. બોલો આત્મા અંદર છે, મન બુદ્ધિ, ઓલું જે શરીર હતું બળવાન, એ શરીર ઉડી ગયું. અન પગમાં પીડ્યો, રોયો, માફ કરો માફ કરો, હવે કોઈ દી જાડવા નહીં, હવે જાડવા વાવીશ, હવે હું કોઈ દી જાડવા નહીં ઉખાડું, કોઈ ઋષિઓને હેરાન નહીં કરું, થાય તો સેવા કરીશ, બાકી વાતો નહીં કરું. ત્યારે લોમસ ઋષિએ કીધું ઠીક છે, તું પગે લાગે છે તો દયા આવી ગઈ. અને કીધું કે 27મી ચતુર્યુગીમાં 28માં જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વાપરમાં પ્રકટશે ગોકુળમાં, અને એના ચરણોનો તને સ્પર્શ થશે, તારે તારો ઉદ્ધાર થશે. તો કે ત્યાં સુધી કે તો આંટા માર, ભૂત બનીને ભટકી કે. તો એ ભટકતો એ વર્ષો યુગોથી આત્મા ઉત્કચ કંસને સભામાં બેઠો તો ઘણી મિટિંગો એવી થાય, સામેવાળાને કેમ વીખી નાખવા. તો કંસે કનૈયો જન્મ એટલે મિટિંગ કરી, બધા રાક્ષસોને બોલાવ્યા કે કેમ ગોકુળમાં મારવું, કેમ કનૈયાને તોડવો. અને જે સેવા હતી બધા જાતા હતા. પૂતના ગઈ મારી, આ બીજો શકટાસુર આવ્યો હતો, અને એ આવ્યો, ભગવાને એ ગાડાના શરીરમાં ગાડું ભાંગી નાખ્યું. એનો મતલબ રાક્ષસને મારીને એ રાક્ષસનો મોક્ષ થયો. તો ઉપર ઓલા બધા ગાયનું વાસ, દૂધ ને દહીં હતું, એનું શું થયું? એ પણ ઢોળાઈ ગયું. અને ભગવાને એનો હું કામ નાશ કર્યો? હજો આવા ઝીણા ઝીણા ગાડું ભાગ્યું એનો વાંધો નહીં, આ દૂધ દહીં ને ઈ વાસણ તો ગોકુળના, એને હું કામ ભાંગ્યા? લો કયો, આવતી જન્માષ્ટમી સુધી ગોતો. હવે તમને એમ થાય કથા પૂરી, કથામાં તો કથાયું છે, પણ તમે મૂંઝાવમાં 1 મિનિટમાં કહી દો. વાત એ છે કે ભગવાનને થયું કે સૌથી સુંદર સ્વાદ મધુર રસ તો હું છું, અને મારી ઉપર આ બીજો રસ, મારી ઉપર કોઈ હોવું જોઈએ નહીં. કૃષ્ણમ વંદે યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ. તો મારી ઉપર હું રસ છું, હું આનંદ છું, અને મારી ઉપર બીજો રસ મારે જોતો નથી. એટલે ભગવાને પાટું મારીને વાસણો ની દૂધ દહીં ઉડાડી દીધું. તો તમને હજી અંદરથી થાય પણ દૂધ દહીં હતું ને, ઈ કેમ ઢોળ્યું? તો એનો જવાબ ઈ છે કે ઓલા રાક્ષસના આવવાથી ઈ દૂધ દહીં અપવિત્ર થઈ ગયું હતું, જે ગોકુળ વાળાને કામનું નહોતું, એટલે ભગવાને ઢોળી નાખ્યું. આપણા જીવનમાં પણ આપણે ભગવાન ના થાય એટલે જે આપણા કામનું ન હોય ને એ ભગવાન લઈ લે, રોવાનું નહીં. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે,
હરે રામ, હરે રામ. જેમ હાહુ જાય, ગઢા હાહુ જાય ને તમે રાજી થાવ. ભગવાન લઈ લે, આપણે કામનું ન હોય એમ આપણને એક દી લઈ લે. જેણે દીધું છે એ લઈએ કે. એટલે આ તો તમે આનંદ કરો એટલે કહું છું કે ભગવાન જો દેતે હૈ वो लेते સુંદર है, सब कुछ काम सुंदर ને પોઝિટિવ જુઓ. આપણા કામનું નથી હોતું ને એનાથી સારું આપણને મળવાનું હોય છે. એટલે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખીને ભજન કરવું આપણો ધર્મ છે. ઓકે, સાધારણ માતા પિતા કોઈ દી છોકરાને અવળું ન કરે તો પરમ પિતા પરમેશ્વર આપણું હું કામ અવળું કરે? પણ આપણને સમજાય નહીં. એટલે છોકરાના હાથમાંથી સાકું લઈ લો ને એટલે એ રોવે, છોકરાના હાથમાંથી આઈસ્ક્રીમ લઈ લો ને એટલે રોવે, પણ એ આખો નિમોનિયાથી ભરાઈ ગયો હોય એને ખબર ન હોય, માને ખબર હોય ને. એમ ભગવાનને આપણું અભિમાન અહંકાર દુર્ગતિ થવાની હોય એટલે ભગવાન આપણી પાસે આપણે આને સમજવું જોઈએ. તો આવી રીતે ગોકુળની આ શિક્ષા છે. દૂધ દહીં હું કામ ઢોળ્યું? અપવિત્ર થઈ ગયું હતું અને ભગવાનને થયું મારી ઉપર કોઈ હોવું સબની ઉપર હું છું અને જે મારી ઉપર થાય એને હું ઉપર મોકલી દઈશ. મોકલી દીધો. કૃષ્ણ ભગવાન કી, શક્ટાસુર વધ કી જય. તો આજે મેં કથા અહીં પૂરી થઈ. અહીંયા અધ્યાય પૂરો થાય નથી થયો પણ કથા પૂરી થઈ. તો શકટ ભંજન લીલા મેં સંક્ષેપમાં તમારી સામે મૂકી. આશા છે તમને આનંદ આવ્યો હશે અને બધા માટે પ્રસાદ છે. પણ એ પહેલાં આજે આપણે આદિવાસ તરીકે ભગવાનની આરતી કરીએ, કીર્તન કરીએ. આરતી પછી બધા પ્રસાદ લઈને જાય અને કાલના કાર્યક્રમ વિશે તે અમારે શ્રી ગોવિંદ પ્રભુ તમને જણાવશે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ